خدا سلیمان نے اپنے خدا سے ایک دعا، ایک التجا، ایک مناجات کی، جس کے بارے میں آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ اس نے کون سی دعا، کون سی التجا اور مناجات اپنے خداوند کی حضوری میں کی ہے۔ لکھا ہے، آٹھویں آیت سے بیٹی نے حوالہ تلاوت کیا ہے، سلیمان نے خداوند سے کہا کہ تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ مرد خدا داؤد جو تھے وہ بھی بنی اسرائیل قوم کے بادشاہ تھے، اور پھر آگے مرد خدا سلیمان جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل قوم کے کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے خدا تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اپنے باپ داؤد کی جگہ تو نے مجھے کیا بنایا؟ بادشاہ بنایا، بادشاہ مقرر کیا۔ پھر آگے لکھا ہے، اب اے خداوند جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد سے کیا وہ برقرار رہے۔ وہ کیا رہے؟ برقرار رہے۔ جو وعدہ اس نے مرد خدا داؤد کے ساتھ کیا، کہتا ہے کہ اے خدا جو وعدہ تو نے میرے باپ کے ساتھ کیا ہے وہ وعدہ قائم رہے، برقرار رہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے۔ کہتا ہے خدا جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد کے ساتھ کیا وہ وعدہ قائم رہے، برقرار رہے، کیونکہ تو نے مجھے ایسی قوم کا بادشاہ مقرر کیا ہے، ایسی قوم کا منصف مقرر کیا ہے جو زمین پر کثرت سے ذروں کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ خدا نے اپنے بندہ مرد خدا ابراہم سے کیا کہا؟ اگر تو زمین کی ریت کے تو اگر سمندر کی ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، تیری اولاد بھی اتنی ہوگی کہ تم کو گن نہیں سکتا۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ کون ہے؟ وہ بنی اسرائیل قوم ہے۔ یہاں پر خدا نے مرد خدا سلیمان جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کی بات کر رہے ہیں کہ تو نے مجھے ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو زمین پر کثرت سے ذروں کی مانند ہے۔ اس قدر بڑی قوم ہے وہ، اور تو نے مجھے اس کا بادشاہ بنایا ہے، سو مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر تاکہ میں ان لوگوں کے اندر باہر آیا جایا کروں۔ اب وہ خداوند کی حضوری میں التجا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے کہ خدا جس قوم کا تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، جس قوم کا تو نے مجھے منصف بنایا ہے، جس قوم کا تو نے مجھے پیشوا بنا دیا ہے، اب خدا مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر، مجھے حکمت اور معرفت دے تاکہ میں تیرے لوگوں کے اندر آیا جایا کروں۔ اب جب اس کے پاس حکمت نہیں ہے، اس کے پاس معرفت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی زندگی کا طور طریقہ، کوئی سلیقہ نہیں ہے، تو کیسے وہ لوگوں کو جا کر ترتیب دیا کرے؟ کر سکتا ہے؟ اگر اس کے پاس حکمت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، کیسے لوگوں کو جا کر انصاف کر سکتا ہے؟ کیسے لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے؟ کیسے لوگوں کو وہ سکھا سکتا ہے؟ سکھا سکتا ہے؟ اور نہ ہی وہ لوگوں کا انصاف کر سکتا ہے۔ سو وہ خداوند سے حکمت اور معرفت کی جو ہے وہ التجا کرتا ہے۔ اور حکمت میں اور علم میں بڑا فرق ہے۔ علم، نالج جسے ہم کہتے ہیں، علم میں اور حکمت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب علم کیا ہے؟ علم، نالج جسے ہم کہتے ہیں، علم یہ ہے، نالج یہ ہے کہ جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں، سگریٹ پینے والے لوگ ہیں، جو خدا سے دور ہیں، جو خدا کو نہیں جانتے، اس کے بیٹے یسوع مسیح کی ذات کا مکاشفہ ان کی زندگی میں نہیں آیا، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ قرآن یسوع مسیح پیدا ہوا۔ جانتے ہیں کہ نہیں؟ نشے بات بھی وہ بھی جانتے ہیں، جو خدا سے دور ہے سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا۔ یہ بات نشے باز بھی جانتے ہیں، یہ بات گناہگار بھی جانتے ہیں، یہ بات ہر شخص، ہر مسیحی جانتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ایک نالج ہے، یہ ایک علم ہے، لیکن اس کی ذات کے مکاشفے کو نہیں جانتے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں صرف جانتے ہیں لیکن اسے پہچانتے نہیں۔ وہ صلیب کے اس پیغام کو صرف جانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ ان کے اندر مسیح کی ذات کا مکاشفہ، اس کی پہچان ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف علم ہے، حکمت نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ صرف علم ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں، بائبل کے بارے میں وہ علم کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر حکمت نہیں ہے۔ حکمت کہاں پر ہے؟ حکمت کہاں پر ہے؟ خداوند کے کلام میں انسال کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، انسال کی کتاب کے اندر لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے کہ جب ہم خداوند کے کلام کے پیروکار بن جاتے ہیں، جب ہم
खुदावंद के हुक्मों की ताबेदारी करना शुरू कर देते हैं, जब हम खुदावंद के डर और खौफ में बदी से गुनाहों से दूर रहकर जिंदगी को बसर करना शुरू कर देते हैं, तब हमारे अंदर हिकमत आना शुरू हो जाती है। तब हम हिकमत और मार्फत को रिसीव करते हैं। और मार्फत कहते हैं खुदा की पहचान, खुदा का फहम। और मर्द खुदा सुलेमान ने यही कुरान की हुजूर में दुआ की, कुरान मुझे हिकमत और मार्फत अनायत फरमाया, अपनी जात की पहचान दे, मुझे अपने बेटे यसु के जात का मुकाशवा मेरे अंदर दे, और मुझे अपनी पहचान सिखा, मुझे हिकमत दे, दनाई दे, ताकि मैं तेरे लोगों के अंदर आया जाया करूं, ताकि मैं जिस कौम का तूने मुझे पेशवा बनाया, मुंसफ बनाया है, मैं उनका इंसाफ भी कर सकूं। कुरान उसको आदल बनाया, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, कि वो बनी इस्राएल कौम का इंसाफ भी करे। फिर आगे लिखा है, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। कहता खुदा, ये तेरी जो बड़ी कौम जो तूने मेरे सुपुर्द की है, जिसका तूने मुझे पेशवा बनाया, बादशाह बनाया, इसका इंसाफ कौन कर सकता। कहता खुदा, मैं भी नहीं कर सकता। कहता खुदा, मैं इसका इंसाफ नहीं कर सकता, लिहाजा तू मुझे हिकमत दे, मार्फत दे, ताकि मैं तेरी दी गई हिकमत और मार्फत के साथ मैं इस कौम का इंसाफ कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि खुदा मुझे हिकमत मार्फत दे, ताकि मैं तेरी इस कौम का इंसाफ कर सकूं और मैं इनको लेकर आगे बढ़ सकूं। और फिर एक रात खुदावन सुलेमान के साथ ख्वाब में बात करके लिखा है, तब खुदा ने सुलेमान से कहा, क्योंकि तेरे दिल में ये बात थी। खुदा ने क्या कहा कि तेरे दिल में ये बात थी। मर्द खुदा सुलेमान से कहा रात को ख्वाब में कि तेरे दिल के अंदर ये बात थी कि तूने किसी किस्म का लालच नहीं किया। लिखा है कि तेरे दिल के अंदर ये बात थी, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है, इसलिए सुलेमान के दिल की बात खुदा जान गया। लिखा है, क्योंकि तेरे दिल के अंदर ये बात थी, तूने ना तो दौलत, ना माल, ना इज्जत, और ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी, और ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरखास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया इंसाफ हो। अब खुदा के दिल की बात जान गया है। उसके दिल के अंदर क्या था? सुलेमान के दिल के अंदर खुदा कहता है कि तेरे दिल के अंदर ये बात थी, इसलिए ना तूने मुझसे दौलत मांगी, ना तूने मुझसे मालो मता मांगा, और ना तूने इज्जत मांगी, और ना ही तूने अपने दुश्मनों की मौत मांगी, और ना तूने अपने लिए उम्र की दराजी मांगी। हम अक्सर जब दुआएं करते हैं हमारी दुआएं जो है वो सिर्फ खुद गर्जी की दुआएं हैं, ऐसे कि नहीं? हमारी दुआएं खुद गर्जी की दुआएं हैं। हम अपने लिए दुआ करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने शोहरों के लिए, अपनी बहनों भाइयों के लिए, सिर्फ अपने खानदान तक हमारी दुआएं महदूद रहती हैं, ऐसे ही कि नहीं? और हम फिर बार बार घूम के यही दुआ करते हैं, खुदावंद तू मेरे बेटे को सरफराज कर, उसे नौकरी दे, उसे दौलत दे, खुदावंद हमें सरफराज कर। हमारी बार बार यही दुआएं होती हैं, और ये दुआएं सिर्फ हमारे लिए खुद गर्जी की दुआएं हैं। ये हमारे लिए किसकी दुआएं? खुद गर्जी की। लेकिन यहाँ पर मर्द खुदा सुलेमान के दिल को खुदा जानता है। खुदा कहता है तेरे दिल में ये बात थी, इसलिए ना तूने मुझसे दौलत मांगी, ना मालो मता, ना अपने दुश्मनों की मौत। हम अक्सर कहते हैं खुदा सारे दुश्मन मारी जान, ऐसे ही कि नहीं? लेकिन खुदा कहता है, उसने अपने बंदा सुलेमान से कहा कि तूने अपने दुश्मनों की मौत नहीं मांगी कि खुदावन तो मेरे दुश्मनों को नीस्तनाबूद कर दे, मार दे, ऐसा नहीं कहा। और ना उसने अपने लिए उम्र की दराजी मांगी, खुदावन तू मुझे उम्र की दराजी दे, मुझे मेरी उम्र को बढ़ा खुदा। उसने ये दुआ नहीं की। लिखा है उसने दुआ कौन सी की? खुदावन मुझे हिकमत और मार्फत अता फरमा। खुदा कहता है तेरे दिल में ये बात थी, इसलिए तूने मुझसे ये सब कुछ नहीं मांगा, बल्कि तूने हिकमत और मार्फत मांगी, ताकि मेरी उस कौम का जो मैंने तेरे सुपुर्द की है, तुझे बादशाह बनाया, तुझे मुंसफ बनाया, आदम बनाया, ताकि तू उस कौम का इंसाफ कर सके। आगे लिखा है सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई, और मैंने तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना तो उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई, और ना तेरे बाद किसी को नसीब हुई। खुदा ने उसकी दुआ का जवाब कैसा दिया? खुदा ने कहा कि तूने ये चीजें, दौलत, शौकत, इज्जत, रुतबा, रोब, तूने ये मुझसे नहीं मांगा, ना तूने मुझसे उम्र की दराजी मांगी, बल्कि तूने हिकमत और मार्फत मांगी, मेरी पहचान मांगी, मेरा फहम मांगा।
अब यहाँ पर लिखा खुदा ने सुलेमान से कहा कि हिकमत और मार्फत मैंने तुझे बख्शी। हालेलुया। हालेलुया। और फिर लिखा है इसके